जय श्री राम मित्रों, खूब खूब स्वागत है तमारू एक नवा विडियोनी अंदर। तो मित्रों आपणे आनी पहला बे विडियो मूक्या मैं टीमली कई रीते तमारे चेन्ज करवानी छे वर्च्युअलनी अंदर अने गरबा पण कई रीते चेन्ज करवाना छे, मिक्सिंग कई रीते करवाना छे ए मैं तमने बतावेलुं। तो आजनो आ विडियो एवा लोको माटे छे जे डीजे ऑपरेटिंग करता होय एना माटे आ खास विडियो रहेवानो छे। कारण के आजे हूँ तमारा माटे लवीने आव्यो छुं हिंदी सॉन्ग एटले के बॉलीवूड सॉन्ग होय जे डांस ना सॉन्ग होय ए तमारे कई रीते आपणे वर्च्युअलनी अंदर ट्रेक चेन्ज करवानो छे। एटले के एक सॉन्ग चालतुं होय ने अने बीजुं सॉन्ग कई रीते प्ले करवानुं जेथी खबर पण ना पड़े अने जीरो जीरो एटले के आटली पण भनक ना जाए पब्लिक ने के सॉन्ग कई रीते चेन्ज थई गयुं, एक ज रिधमनी अंदर चालू रहे एवुं हूँ तमने आजना विडियोनी अंदर बताववानो छुं। जो तमे आनी पहेलाना बे विडियो ना जोया होय पेला टीमली अने गरबावाळा तो ए मैं तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर ए बे विडियोनी लिंक आपी दईश, त्यां जईने तमे जरूरथी जोई लेजो। अने आजे हूँ तमने हिंदी तमारे कई रीते सॉन्ग आपणे मिक्स करवाना छे एटले के ट्रेक कई रीते चेन्ज करवानो छे ए बतावीश। तो आपणे छे ने सौथी पहेला तो हूँ तमने कही दऊं के आ विडियो छे ने ए बे पार्टमां बनशे। आजे हूँ तमने खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन आपीश अने आगला विडियोनी अंदर कई रीते लाइव एटले के लैपटॉपनी अंदर हूँ मिक्स करीने पण बतावीश। आजे खाली संभळावीश पण मिक्स नहीं करूँ समझावा माटे, परंतु बीजा विडियोनी अंदर पार्ट 2 नी अंदर तमने हूँ मिक्स करीने बतावीश। तो चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करी देजो जेथी आपणो बीजो पार्ट पण आवे ने तो तमने सौथी पहेला नोटिफिकेशन मळी जाए। तो सौथी पहेला तो मित्रों है ने हिंदी सॉन्गनी अंदर शुं होय छे तो एनी अंदर 4 बीट होय छे। मैं तमने टीमलीनी अंदर जणावेलुं के 2 होय छे, 1 2 गरबानी अंदर तो तमने खबर होय 1 ताली होय, 2 ताली होय, 3 ताली होय, मैं जणावेलुं। पण आ मिक्स सॉन्ग होय छे जे हिंदी डांसना सॉन्ग एमां तमने लगभग 4 बीट जोवा मळशे 1 बारनी अंदर, एटले के 4 बीट भेगा थाय एटले 1 बार बने अने एवा आपणे 8 बार भेगा थाय त्यारे एक बनतुं होय छे फेज बनतो होय छे। तो ए रीते चालतुं होय छे। धारो के 4 पछी 4 4 4 4 ए रीते 8 पूरा थाय अने 9मो चालू थाय त्यारे एने कहेवामां आवे छे फेज। तो सौथी पहेला तो लगभग एटले के 8 8 ज्यारे बार होय अने 9मो बार आवे त्यारे म्यूजिक तमारे बदलातुं होय छे अने अमुक वार शुं थतुं होय छे के एनी अंदर चेन्जीस थता होय छे। पेला 8 बार चालू थया पछी ए 9मो चालू थाय एटले के म्यूजिक एड थशे, पछी ए 8 पूरा थाय अने पाछो 9मो चालू थाय एटले पाछुं म्यूजिक चालू थतुं होय छे। ड्रॉप आवे ने पछी म्यूजिक चालू थाय, ड्रॉप आवे तो वोकल चालू थाय, एवुं 8 8 बार पछी आपणे चेन्जीस तमने जोवा मळता होय छे। तो स्क्रीननी अंदर तमने आ एक बीट देखातुं हशे तो ए एक सिंगल बीट कहेवाय अने पछी आपणे 4 बीट भेगा थाय तो एने कहेवामां आवे छे बार। तो एवुं चालतुं रहे छे हिंदी सॉन्गनी अंदर। तो सौथी पहेला तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 8 बार पूरा थाय एटले पछी आवे छे ड्रॉप। ड्रॉप आवे पछी पाछुं 9मुं स्टार्ट थाय एटले आपणे आवे छे कां तो म्यूजिक चालू थाय एटले के म्यूजिक चालू थतुं होय छे सॉन्गनुं। पछी पाछुं ए 8 बार पूरा थाय पछी आपणे ड्रॉप आवे पछी वोकल चालू थती होय छे। तो एवी रीते आपणे चालतुं होय छे। तो आपणे ए रीते मिक्सिंग करवानुं होय छे 8 8 बारनी अंदर। तो तमे वच्चे मिक्सिंग करीने अमुक लोको शुं करे छे एक सॉन्ग प्ले करे अने वच्चे बीजुं प्ले करे अने सिंक करी दे अने मिक्सिंग करी देता होय छे, परंतु एवुं करवानुं नथी मित्रों। आपणे अहींया ट्रेक बदलीए तो पब्लिकने खबर पण ना पड़वी जोईए। आमां शुं थशे के पेला तमे सिंक करीने जे मिक्स करो छो ने 2 सॉन्ग वगाड़ो छो एमां ज्यारे डीजेनी अंदर वागता होय त्यारे 2 सॉन्ग ठोकाता होय छे, भेगा थता होय छे एटले खबर मजा ना आवे एम। परंतु पेलो ट्रेक पूरो थाय अने पेलो ट्रेक चालू थाय त्यारे कशुं बी खबर ना पड़े के कई रीते सॉन्ग चेन्ज थयुं। तो हूँ तमने आजे बेसिक आपणे बतावी दऊं के कई रीते आपणे ट्रेक चेन्ज थतो होय छे ए तमने हूँ बतावी दऊं। आपणे पहेला तो ચોપડાની अंदर लाइन દોરીને बतावी दऊं, पछी तमने लैपटॉपमां एक सॉन्ग संभळावीने पण बतावी दऊं के कई रीते आपणे चेन्ज थतुं होय छे। तो चालो आपणे अहींया ચોપડાमां मैं तमने ड्रॉ करीने बतावी दऊं। तो मित्रों आ आपणुं अहींया ચોપડો छे, अहींया मैं ओपन करी लऊं एक ज मिनिट। आ धारो के हूँ तमने बतावी दऊं आपणे पहेली तो लाइन चालती होय छे पछी कदाच बार आ एक बार छे बराबर, आ एक बार छे, पछी आ बीजो बार छे, आ त्रीजो बार छे,
આ ચોથો બાર છે ને પાંચમો બાર છે. વધારે હું દોરતો નથી. અને એની અંદર પાછા બીટ આવે છે 1 2 3 4. એટલે આ એક બાર શું થયું, પૂરું થયું. પછી આ 1.1 1.2 1.3 1.4 એટલે આ બીજું બાર પૂરું થયું, બરાબર ને. પછી આ પાછા 2.1 2.2 2.3 2.4 તો આ ત્રીજું બાર પૂરું થયું. એટલે કે આ 1 2 3 બરાબર. પછી પાછું આવે છે 3.1 3.2 3.3 3.4 એટલે કે આ ચોથું બાર પૂરું થયું. એ રીતે આ ચાલતું રહે છે. અને જ્યારે આઠમું બાર પૂરું થાય અહીંયા 1 2 3 4 અને જ્યારે નવમું બાર સ્ટાર્ટ થવાનું હોય ત્યારે અહીંયા થોડોક ડ્રોપ આવશે અને અહીંયાથી પાછું સ્ટાર્ટ થતું હોય છે એ 9.1થી, બરાબર ને. 9.1થી સ્ટાર્ટ થાય એટલે કે અહીંયા જ્યારે પહેલો ટ્રેક પૂરો થાય એટલે પછી આ બીજો ટ્રેક અહીંયાથી ચાલુ થતો હોય છે. બીજો ટ્રેક ચાલુ થાય એટલે કે મ્યુઝિક એમાં હોય. પછી આ પૂરો થાય અને 8 પૂરા થાય એટલે પછી આપણે 16.1 ઉપર આવે છે. એ ત્રીજો આપણે ટ્રેક ચાલુ થાય. એની અંદર વોકલ એડ થતી હોય છે, સિંગર ગાવાનું ચાલુ કરે એવું. પછી એ 8 પૂરા થાય તો પાછું મ્યુઝિક આવી જાય, કાં તો વોકલે આવી જાય એવું. પણ જે બી થતું હોય એ 8 બારની અંદર જ મિત્રો થતું હોય છે. તો હું તમને બતાવી દઉં કે શું હોય છે અંદર. તો પાર્ટ 2ની અંદર મિત્રો તમને જોવા તો મળી જશે, પરંતુ આજે હું તમને ખાલી જણાવીશ. તો આ મેં લેપટોપ અહીંયા ઓપન કરી દીધું છે. હું અહીંયા વિર્ચ્યુઅલ DJ 8 ઓપન કરી લઉં. આ આપણે પ્રો વર્ઝન છે એટલે કે વિર્ચ્યુઅલ DJ 8 છે અને એમાં અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લીધું. આપણે ઉપરથી અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે તમે પ્રોમાં સિલેક્ટ કરશો ને એટલે આખી આ પેટર્ન આવી જશે તમારે વિર્ચ્યુઅલ DJ 8 હોય તો. અને બીજું કે તમારે 12 કાઉન્ટર લગાવવાનું જરૂરી છે. તો અહીંયા 12 કાઉન્ટર પર આવી જશો. હું તમને ઝૂમ કરી બતાવી દઉં કે આ 12 કાઉન્ટર પર જવાનું તમારે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા છે ને મિત્રો એ આપણે એક જ મિનિટ, બાર કઈ ગયું, ફ્રેશ બાર. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ જશો ને આ વેવ ફોર્મ ડિસ્પ્લે એની અંદર તમારે જેટલું છે ને 12 કાઉન્ટર એના પર ક્લિક કરીને તમારે અહીંયા કરી દેવાનું છે. એટલે શું થશે ખબર, એનાથી એક આપણે અહીંયા ફાયદો છે. જો આ જે લખેલા છે ને અહીંયા 12 ને બીટ્સ અહીંયા કાઉન્ટ થતા હોય છે. તો અહીંયા જુઓ, હું પહેલાં બતાવી દઉં કે આ અહીંયાથી જો 1.1 આવી ગયું, અહીંયા 1 પોઈન્ટ આવી ગયું. જો ઝૂમ કરીને બતાવી દઉં મેં ગાઈસ. 1.1 આવી ગયું. પછી આ બીજું બેટ આવે એટલે 1.2 થયું. જુઓ, પછી આ ત્રીજું આવે એટલે 1.3 થયું. પછી આ ચોથું આવે 1.4. પછી આ પાછું આવી જાય 2.1. એ રીતે બાર આપણા ચેન્જ થતા હોય છે. 4 બીટ પછી એક બાર બનતું હોય છે. પછી આ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે લગભગ અહીંયા આ સોંગની અંદર વહેલું છે કેમ કે 8 બાર અહીંયા જોઈ શકો છો. અને અહીંયા તમે 9મા બાર ઉપર ડ્રોપ આવી, જુઓ ડ્રોપ આવ્યું અને 9મા બાર ઉપરથી અહીંયા પાછું મ્યુઝિક ચાલુ થયું. તો ચલો પ્લે કરીએ હેડો. તો અહીંયા હું પ્લે કરી દઉં. સોંગ એવું લેવું પડે કે કોપીરાઇટ ના આવે ગાઈસ. તો જુઓ અહીંયા હું તમને એટલે કે 32 બીટ થશે ને પછી આપણે ઇન્ટ્રો મતલબ સોંગનું કંઈક ને કંઈક મ્યુઝિક એડ થશે, વોકલ એડ થશે. તો હું અહીંયા 32 ગણીશ, 1 2 3 4 5 6 7 8 એ રીતે. એટલે એમ તો 12 જ થાય, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 એ રીતે 32 થતા હોય છે. તો હું અહીંયા પ્લે કરી દઉં. જો અહીંયા જો 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ડ્રોપ આવ્યું. જો ચાલુ થઈ ગયો. હવે અહીંયાથી ચેન્જ થયું. 9મું બાર આવ્યું એટલે ચેન્જ થયું. જો પાછું તમને પ્લે કરીને 32 ગણીને બતાવું. ચાલો 32 ગણીને બતાવું. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. ઓકે, 32 ઉપર આપણે ચાલુ થઈ ગયું. હવે આ ટ્રેક પણ પૂરો થશે ને અહીંયા પણ 32 ગણશું આપણે. જુઓ તો ગાઈસ અહીંયા આપણે અહીંયાથી પણ 32 ગણશું. 9.1 થયું એટલે 16.1 ઉપર હવે પાછું મ્યુઝિક બીજું ચાલુ થશે. જોજો 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. જો અહીંયાથી 20 ઉપરથી સ્ટાર્ટ થયું.
તો અમુક સોંગમાં શું હોય છે કે આગા પાછી એકાદ બાર હોઈ શકે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ, એ રીતે અહીંયા ચેન્જ થતું હોય છે. તો આટલા માટે મારે આટલું જ જણાવવું હતું કે બીટ કઈ રીતે કાઉન્ટ થાય છે અને મ્યુઝિક કઈથી ચેન્જ થાય છે, કેટલા બાર પછી ચેન્જ થાય છે. તો મિત્રો તમને ખબર પડી ગઈ છે કે આપણે એક ફ્રીઝ હોય એની અંદર આપણે 8 બાર હોય અને એક બારની અંદર 4 બીટ હોય, એટલે કે 32 બીટ થાય ત્યારે એક ફ્રેઝ બને અને 8 બાર પૂરા થાય ત્યારે પણ એક ફ્રેઝ જ બનતો હોય છે. તો એક ફ્રેઝ પૂરો થાય પછી ડ્રોપ આવે અને પછી કાં તો મ્યુઝિક એડ થાય, કાં તો પછી આપણે વોકલ એડ થાય, કાં તો કંઈક પેટર્ન પણ અલગ થાય, એવું બધું થતું હોય છે. તો આજના માટે આ વિડીયોની અંદર મારે તમને આ જ ઇન્ફોર્મેશન આપવી હતી. આગલા વિડીયોની અંદર હું તમને જણાવીશ કે એક ટ્રેકથી બીજો ટ્રેક, એટલે એક સોંગથી બીજો સોંગ કઈ રીતે તમારે ચેન્જ કરવાનો છે, જેથી પબ્લિકને આટલી પણ ભનક ના આવે મિત્રો, આટલી પણ ભનક નહીં આવે. અને અમુક લોકો શું કરે છે કે આપણે એક સોંગથી બીજો સોંગ ચાલુ કરી દે, વચ્ચેથી ગમે ત્યાંથી સિંક મારી દે અને પછી પ્લે કરે, એટલે ઠોકાવાના તો છે જ 2 સોંગ. એટલે હું તમને એ રીતે બતાવીશ કે આ ટ્રેક પૂરો થાય તો બીજો ટ્રેક એ રીતે પ્લે કરો, જેથી ખબર જ ના પડે, એક જ રીધમ રહે. તો આજનો માટે આટલું જ છે મિત્રો. અને જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં પણ આને શેર કરી દેજો, જેથી એ પણ શીખી શકે. અને તો આપણે પાર્ટ બીજાની અંદર મળશું હવે. તો ચાલો મળીએ બીજા વિડીયોની અંદર. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.